的第4個主日中，我們曾經看見象徵着基督降世的各種表徵。今天我們再度慶祝耶穌的誕生，藉着燃點基督的燭光，宣告耶穌就是以馬內利。這道太初與上帝同在，萬物是藉着他做的，凡被造的，沒有一樣不是藉着他做的。生命在他裏頭，這生命就是人的光。凡接待他的，就是信他名的人，他就賜給他們權柄，作上帝的兒女，世界的光。哈利路亞嘅祈禱係請會眾我哋一齊嘅去誦讀呢一篇嘅禱文。願意我哋誦讀嘅時候，我哋同心嘅向上主嚟到祈求。主耶穌基督，我哋嘅救贖者，你係上帝賜俾世界同埋人類嘅光。我哋滿心歡喜慶賀你嘅降生，我哋快樂嘅講述許多以前你親身降臨世間嘅奇妙故事。我哋要與天使、天軍同聲和唱，在最高之處榮耀歸於上帝，在地上平安歸於他所喜悅的人。現在我們把歌頌同埋喜訊的聲音擺在寧靜嘅禱告之中，祈求幫助我哋記得你嘅來臨係會有號角和歡呼，只有母親溫柔的催眠曲和新生嬰兒使人驚喜的笑聲。主耶穌，願你再來作世上的光，燃點我們的生命，進入我們的心坎，充充滿滿的照亮世界所有黑暗的地方。這光是從你而來的榮光，有恩典，有真理。阿們。
there's a video to you, the first Christmas story. Now let us share together. 今日嘅兒童信息咧係特別咧，我去揾咗好多個鐘頭，揾到咧一個有用中文講、用英文講嘅，但係有中文字幕喺嗰度嘅。咁咧可以大家都一齊嘅係分享重温。你已經聽咗係60年聽過啦。Once upon a time, there was a young woman named Mary. She lived in a town called Nazareth. Mary was soon to be married to a poor carpenter named Joseph. One night, the angel Gabriel came to visit her. Mary woke up in her room filled with a wonderful light. What is happening? Asked Mary in surprise. Don't be afraid, Mary, the angel Gabriel said. I came to tell you that you are going to be the mother of God's Son. His name will be Jesus. The angel's words made Mary very happy. She knew that God was blessing her. Several months later, Caesar Augustus, the great Roman king, told everyone that they must return to the place where their family had come from to pay taxes. This meant that Mary and Joseph had to go to Bethlehem. It was a long trip, and Mary was soon to have her baby. When they arrived in Bethlehem, they looked and looked for a place to stay, but there were so many people that every place was full. Joseph prayed, "Dear God, please help us find a place to stay." Finally, they knocked at the door of an old inn. "I'm sorry," said the innkeeper gruffly. "Everyone is here to pay their taxes, and the inn is full. There's no room here." "Look," pleaded Joseph, "we have traveled all the way from Nazareth, and my wife is about to have a baby. We must find a place." The innkeeper thought for a moment. "Well, maybe I could help you," he said. "You see, I have a stable down the road. It's nothing fancy, but you can stay there if you like." Joseph and Mary were very grateful. It was certainly an unusual place to have a baby, but they were very thankful to God for providing it. That very night, a little boy was born to Mary. She wrapped him in blankets to keep him warm and laid him in a manger. A manger is a kind of box that farmers put hay in to feed the animals, and that was the first bed that Jesus had. At the same time, out on the hillsides, some shepherds were watching their sheep. Suddenly, the sky was filled with beautiful light, and an angel of the Lord appeared, saying, "Glory to God in the highest, peace on earth to men of good will." At first, the shepherds were afraid and wondered what was happening. But then the angel told them, "Don't be afraid, for today a Savior, Christ the Lord, is born in Bethlehem. You shall find him in a stable, lying in a manger." Suddenly the sky was filled with a great host of angels rejoicing and singing, "Glory to God in the highest." So the shepherds left their sheep on the hillside and went where they found the stable and the manger, that rough little bed, just as the angels had told them. Joseph invited them in to look at the beautiful little newborn baby boy. "What's his name?" asked the little boy shepherd. "His name is Jesus," Mary replied. And that's the story of the very first Christmas, when God sent us Jesus, his Son.
見小孩子和他的母親瑪利亞，就俯伏拜那小孩子，撇開寶盒，拿黃金與香沒藥為禮物獻給他。博士因為在夢中被指示不要回去見希律，就從別的路回地去了。路加福音第2章1至14節。Next is scripture reading from Luke chapter 2 verses 1 to 14。我們讀經路加福音2章1到40節。在伯利恆之野地裏有牧羊的人，夜間按着更次看守羊群，有主的使者站在他們旁邊。主的榮光四面照着他們，牧羊的人就甚懼怕。那天使對他們說：不要懼怕，我報給你們大喜的訊息，是關乎萬民的。因今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。你們要看見一個嬰孩，包着布臥在馬槽裏。那就是記號了。忽然有一大隊天兵同那天使讚美神說：在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於他所喜悅的人。
恩惠從我哋嘅父上帝並主耶穌基督歸於你哋。阿門。願恩惠平安從我們的父上帝並主耶穌基督歸於你們。阿門。我哋一齊嘅禱告。我們一起禱告。上帝啊，我哋每年守這聖節，上帝啊，我們每年守這聖節，慶祝你獨生聖子耶穌基督嘅降生時。慶祝你的獨生聖子耶穌基督的降生時，你使我哋嘅心裏面快樂，你使我們的心快樂。求你使我哋不但滿懷喜樂，求你使我們不但滿懷喜樂，迎接聖子作我哋嘅救主，迎接聖子作我們的救主，亦能喺佢降臨審判嘅時候，亦能在他降臨審判的時候，喺佢面前坦然無懼。在他面前坦然無懼。聖子和聖父聖靈唯一上帝一同本身，一同掌權，永世無盡。阿門。聖子和聖父聖靈唯一上帝一同永生，一同掌權，永世無盡。阿門。親愛嘅弟兄姊妹，聖誕快樂！親愛的弟兄姊妹們，聖誕快樂！我喺呢度咧都邀請你哋咧同你哋隔離左右咧講一聲聖誕快樂。我在這裡邀請你們跟你們的唔忘記後面同埋前面。也不要忘記後面和前面。Let us share the greeting to each other. 2000年前咧，天使報喜訊俾牧羊嘅人。2000年前，天使報喜訊給牧羊的人。牧羊人咧就跟隨主嘅指示。牧羊的人跟隨主的所指示。尋到聖嬰躺臥喺馬槽裏面。尋見那聖嬰躺臥在馬槽裡。就將天使所論孩子嘅話傳開去。就把天使所論這孩子的話傳開了。今日我哋喺聖誕感恩崇拜當中。今天我們在聖誕感恩崇拜中，唔單止係自己嚟慶祝，不但是自己慶祝，亦都要將呢一個救恩嘅喜訊傳遞俾第二個人。我們也要把這個救恩的喜訊傳遞給其他的人。我哋要跟隨牧羊人一樣，唱出呢個充滿希望嘅聖歌。我們也要跟隨牧羊的人，高唱這充滿希望的聖歌。在至高之處，榮耀歸於上帝；在地上平安，歸於他所喜悅的人。在至高之處，榮耀歸於神；在地上平安歸於他所喜愛的人。亦都要一同前往去馬槽朝拜我帶俾我哋喜樂嘅小聖嬰。也要一同前往馬槽去朝拜那帶給我們喜樂的小聖嬰小耶穌。小耶穌，小聖嬰。小耶穌的小聖嬰。其實咧，事實上，在事實上，聖經裏面係揾唔到一段經文係要我哋慶祝所謂聖誕節嘅。聖經裡面是找不到一處經文要人去慶祝所謂聖誕節，或者紀念佢嘅誕生，或者是紀念他的誕生。但係人係要將主耶穌，只係要我哋人將主耶穌嘅嗰個來臨嘅信息係傳揚開去。卻是要人將主耶穌來臨的信息傳揚出去。天使講得好清楚。天使說得很清楚。不要懼怕，我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的。不要懼怕，我報給你們的大喜的信息，是關乎萬民的。因今天在大衛的城裏為你們生了救主，就是主基督。因為今天在大衛的城裏為你們生了救主，就是主耶穌基督。聖誕節嘅喜樂。對我哋基督徒嚟講，唔單止係因為有假期，對我們基督徒來說，不但是有假期，有聯歡，有聯歡，有禮物，有禮物，嗰個禮物好大份啊！這禮物是很大的，而係因為救主耶穌嘅誕生，而是因為救主耶穌誕生了，佢係喜樂嘅泉源，它是喜樂的緣由，佢係喜樂嘅緣由，係喜樂嘅泉源。也是喜樂的泉源。佢亦都係愛情故事嘅一個主角。他也是這個愛情故事的主角。佢嘅誕生啟示俾我哋。他的誕生啟示我們。生命嘅意義就在於愛。生命的意義就是在於愛。愛就係喜樂。愛就是喜樂。
一對受到時代影響嘅貧窮夫妻，一對受到時代影響的貧窮夫妻，要去到一個陌生嘅地方辦理戶口登記。要到一個陌生的地方去辦理戶口登記。妻子亦都懷咗孕，妻子還懷了孕，揾唔到地方住，又找不到地方住。好容易引起我哋嘅一種憐憫心同埋關注。這是很容易引起我們的憐憫的心和關注。上帝就藉住呢一個簡單嘅人物，開始咗佢嘅愛情故事。上帝就是藉着這些簡單的人物，開始了他的愛情故事。天使宣告話大喜，這是大喜的訊息。天使宣告說這是大喜的信息。所強調嘅就係喜樂。所強調的是喜樂。因為呢個係指因經歷咗耶穌嘅拯救。這是指因經歷耶穌的拯救，更新咗上帝喺我哋生命當中嘅關係，更新了在與上帝的生命關係。深信上帝掌管一切，深信上帝掌管一切。對人生嘅過去有咗一個釋放，對人生的過去有了釋放，對人生今日亦都有咗一個把握，對人生的今天有了把握，對人生嘅將來有咗盼望，對人生的將來。為咗呢一個生命當中再沒有可以替換嘅喜樂，為此生命中有了不可替換的喜樂。聖誕節唔係我哋去接近上帝，聖誕節不是我們去接近上帝，乃係上帝主動嘅嚟親近我哋，乃是上帝來主動的親近我們。正如我哋信仰當中嘅一個中心，正是我們信仰中的一個中心。上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給我們，賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。因為上帝差他的兒子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他而得救。因為神差他的兒子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他而得救。呢一個就係聖誕節所帶俾我哋喜樂嘅一個確信。這就是聖誕節所帶來的喜樂的確信。喜樂並非因為我哋堅持去尋找或者係捕捉而得嘅結果。喜樂並非因為我們堅持捕捉到的結果。基督徒相信聖誕嘅喜樂係上帝嘅禮物。基督徒相信聖誕嘅喜樂是上帝嘅禮物。但然而呢一種嘅喜樂對我哋嚟講，仍然係好難以捉摸。然而，這個喜樂對我們而言卻是如此的難以捉摸。第一方面就係方向捉錯咗。第一方面是方向錯誤。人可以從物質當中咧獲得暫時嘅快樂。人可以在物質當中可以獲得暫時的快樂。喺古希臘嘅一個哲學家係亞里士多德。在一個古希臘嘅哲學家亞里士多德，佢咁樣講，佢話吃喝玩樂吧，因為明天就要死啦。他說：吃喝快樂吧，因為明天就要死了。我哋暫時嘅肉體快樂唔係真正嘅喜樂。我們暫時的肉體快樂不是真正的快樂。即使係擁有咗一切，即使擁有了一切，冇感覺到心靈嗰種貧窮，若沒有感覺心靈的貧窮，就冇辦法見到耶穌，就沒有辦法見到耶穌。哈巴谷先知就咁樣講出一種超然嘅經歷。哈巴谷先知就有這樣如此超然的經歷。佢話：雖然無花果樹不發禾，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧，圈中絕了羊，棚內沒有牛。雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地也不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛。然而我因耶和華而歡欣，因救我的上帝而喜樂。然而我要因耶和華而歡欣，因救我的上帝而喜樂。哈巴谷先知咧喺當時處喺嘅一個農業不景氣。
哈巴谷先知当时是处在一个农业不景氣、經濟蕭條，經濟蕭條，畜牧業亦都冇咩收成，畜牧業也沒有什麼收成，但係佢仍然唔氣餒，但是他仍然不氣餒，唔灰心。不灰心，相反嘅因神而歡欣喜樂。相反卻因為神而歡喜，呢個唔係從歡喜喜樂。呢個唔係從物質思想而得嘅喜樂。這不是從物質上而得的喜樂。第二方面難以捉摸嘅就係自我中心。第二方面難以捉摸的就是自我中心。只有自己快樂就唔係真正嘅快樂。只有自己的快樂就不是真正的快樂。要同第二啲人一齊嗰種快樂先係真正嘅。要和別人一起才有真正的快樂。如果我哋嘅目標只係自我中心嘅話，我哋所尋求嘅只係自私。如果我們的目標若是自我中心的話，那麼尋求的也是自私的。我哋失敗係於睇喜樂係自己努力追求嘅結果。我們失敗是喜樂是自己努力追求的結果，而唔係上帝所俾我哋嘅。而不是上帝所給予的禮物。俾我哋嘅禮物。給予的禮物。若果喜樂又係情緒上面嘅一種表現，亦都係唔能夠捉摸嘅。如果喜樂若是情緒上一種的表現，也是不容易捉摸的。因為人嘅情緒係變幻莫測。因為人的情緒是變幻莫測。得就會開心，失就會憂傷。得就會開心，失就會憂心。而且呢一種嘅係喜樂喺時間上面係短暫，係稍縱即逝嘅。這種喜樂在時間上是短暫的，稍縱就即逝。近日大家都注意一個嘅新聞。大家都注意到了新聞。香港有一個最高級嘅官員，前官員貪污案。香港有一個最高級的前官員是一個貪污案。就喺呢幾日係審結咗啦。在近日審結。法官贊同其中嘅一個被告良好嘅品格。法官贊同其中一位被告良好的品格。真心去行事。真心行善。唔求回報同埋名望。不求回報和名望。好重要嘅一句。最重要的一句。對基督教嘅真誠。對基督教的真誠。對貧苦嘅關懷對貧苦關懷而感動。對貧苦的關懷而感動。法官因而咧係減判佢5年嘅監禁。法官因而就是減刑判監5年。好特別嘅咧就係法官講咗一句聖經嘅説話。很特別的是，法官說了一句聖經嘅話。喺判詞裏邊，佢用詩篇第30篇第5節嘅內容勸勉呢一位被告。在判詞裡，他用了詩篇第30篇第5節。同喜樂有關係嘅。跟喜樂有關係的。因為他的怒氣不過是轉眼之間。因為他的怒氣不過是轉眼之間。他的恩典乃是一生之久。他的恩典乃是一生之久。佢只係用咗後面而家後面嗰兩句去勸勉佢啫，就係、一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。他用了最後這兩句去勸勉他，就是一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。後面係發生點樣，我哋唔再講啦。我哋講下我哋今日嘅講題裏邊，喜樂應該係喺主耶穌基督裏邊嘅。我們今天是回到我們嘅講題裡面，是喜樂是在主耶穌基督裡面。天使喺伯利恆向牧羊人所宣佈偉大嘅喜樂。天使在伯利恆向牧羊人所宣佈偉大的喜樂。我哋啱啱都講到係上帝給予所有人類聖誕嘅禮物。我們剛才說是上帝給予我們所有人類的聖誕禮物。係能夠喺我哋生活當中咧、生命當中咧係發現嘅。是能在我們的生活當中所發現的。呢個基本嘅喜樂係喺耶穌基督嘅生命裏面嘅一種愛的禮物。這是基本的喜樂，是在
基督里面的生命和愛的禮物。難怪主耶穌要佢嘅門徒了解佢嚟到呢個世界上面，難怪主耶穌要他的門徒了解他來到這個唔世界。單止係喺十字架上面嘅犧牲，叫佢哋得到救恩。不但是要以他在十字架上的犧牲，使他們獲得救恩，而且要叫佢哋獲得喜樂。而且還要使他們獲得喜樂。約翰福音第16章第24節嗰度話：向來你們沒有奉我的名求什麼，如今你們求就必得着，叫你們的喜樂可以滿足。在約翰福音第16章24節是說：向來你們沒有奉我的名求什麼，如今你們求就必得着，即係話，你們的喜樂可以得到滿足。即係話我哋用禱告，我哋就能夠主嘅喜樂會屬於我哋啦。就是說，若我們禱告，這主的喜樂便是屬於我們的。耶穌被捉拿之前呢，亦都同門徒呢係為門徒嚟祈求話：耶穌在被捕之前為門徒祈求說：佢話若我們現在我往哪裏去？我還在世上所說這話，是叫他們心裏充滿我的喜樂。現在我往哪裡去？我還在這世上說這話，是叫你們心裡充滿我的喜樂。所以喺主耶穌嘅裏邊呢，係上帝嘅愛同埋關懷嘅一種喜樂嘅一種信念嚟嘅。所以在主耶穌基督裡面，是上帝的一種愛和關懷和喜樂的信念。我哋咧係計劃咗要有一個聖誕聚會嘅呢一個嘅計劃，好長嘅時間。我們在這個聖誕的聚會，我們是計劃了很長的一段時間。我哋揾地方，我們找地方，咁又想下用咩辦法能夠大家聚集喺一齊。要想一下，我們用什麼辦法讓大家聚集在一起？最後咧，我哋多謝咧係Grace Bible Church International 咧，佢借呢個地方俾我哋。最後，我們再要多謝這個 Grace Bible Christian Church 來借這個地方，讓我們聚會。你哋開唔開心啊？很高興啊！俾啲掌聲佢哋。We appreciate the Grace Bible Church International, give us the opportunity we can celebrate Christmas. Thank you。但係有一首詩歌咁樣講，有一首詩歌說：佢話基督雖能遷回降生於伯利恆，基督雖能遷回降生於伯利恆，若未活在你心內，救恩仍是無成。若未活在你的心內，救恩仍是無成。所以聖誕要能夠真喜樂。所以聖誕要能夠真的喜樂，關鍵係耶穌降生喺伯利恆呢？關鍵是在於基督生在伯利恆呢？抑或係生喺你嘅心裏邊呢？或者是生在你的心裡面？基督即使能夠一再嘅係降生喺伯利恆，基督即使能夠一再降生於伯利恆，就好似我哋喺過去嘅20幾個世紀裏邊。我哋千萬次嘅慶祝同埋紀念，這就如同人類在十幾個世紀以來千萬次的慶祝。但無論我哋點樣慶祝耶穌基督嘅降生，但無論我們如何慶祝耶穌的誕生，參加好多次嘅聖誕慶祝感恩崇拜，參加多次的聖誕感恩崇拜，呢一切都唔能夠成為你嘅救恩。這一切都不能成為你的救恩，唔能夠成為你歡喜快樂嘅一個根源，不能成為你歡喜快樂的根，只能夠讓基督活喺你嘅內心，只能讓基督活在你的內心。耶穌先係真正誕生喺你嘅心房裏面，耶穌才是真正誕生於你的心房。當世人接受咗耶穌基督嘅救恩，當世人接受他為救恩，接受佢作人生新紀元嘅開始，接受他做人生的新紀元的時候，我哋先能夠恭祝你聖誕快樂。我們才能恭祝你聖誕快樂。
最後我哋對喜樂呢一種確信，既然喺基督裏邊，咁樣佢提供我哋嘅喜樂又喺邊方面呢？最後我們對喜樂的確信是在基督裏，那麼他提供我們的喜樂是在什麼呢？信望愛，是在信望愛。但耶穌並未喺外在俾我哋有咩安全嚟抵擋生活上面嘅一種暗流衝擊。耶穌並未給予我們在外在的安全，以抵擋生活的暗流。佢對於加喺我哋身上面嘅試探、悲劇或者悲傷，亦都從來唔加以係遮擋。他對於加在我們的試探、悲劇或者悲傷，從不加以遮蓋。佢對我哋喺生活上面嘅了解同埋信賴，他給我們在生活上的了解和信賴，並唔係意外事件嗰種憐憫，並不是對意外事件的憐憫，乃係關心我哋生命甚於事物。乃是關心我們的生命勝於事物。嗱，上帝嘅愛同埋能力嘅信靠，就係喺我哋信仰內在嘅一種穩定性當中。就是對上帝的愛和能力之性，靠在信仰的內在穩定性，嚟加強我哋對喜樂嘅確信，來加強我們對於喜樂的確信。喺各種生命力當中，唯有安靜嘅穩定係最具影響力嘅。在各種生命力中，唯有安靜的穩定是最有影響力的。我哋睇一睇陽光成日靜靜嘅普照大地。我們看一下陽光整日的靜靜的普照着大地。我哋人嘅耳朵係聽唔到任何嘅響聲，人的耳朵是聽不見任何響聲，但係佢帶俾我哋無限嘅祝福同埋行善嘅能力。但是它帶給人無限的祝福和行善的能力。地心吸力亦都係沉默無聲，地心的吸引力也是沉默無聲的。佢冇機器嗰種係吱吱聲嘅，它沒有機器的嘎嘎聲，或者係鐵鏈嘅嗰種鏗鏘聲，或者鐵鏈的鏗鏘聲，或者係引擎嘅嗰種咕嚕咕嚕嘅聲音，或者是引擎的轟隆聲。但係佢操縱住宇宙間嘅星球，然而它卻操縱着宇宙間的星球，循着一定嘅軌道規律嘅進行不已。循着一定的軌道規律而進行不已。尋晚平安夜啦，昨天晚上平安夜，你哋瞓得好唔好啊？我們睡得好嗎？我哋人喺晚上會沉睡夢鄉，我們人體是在晚上是會沉睡夢鄉，慢慢俱寂。歡樂俱寂。露水咧就喺嗰陣時咧係降落嚟啦。露水就是悄然而降。佢認識住每一棵嘅小草，他認識的每一株的小草，每一片嘅樹葉，每一片樹葉，每一朵花瓣，每一朵花蕊，讓佢哋能夠煥然一新。使他們煥然一新。而家呢個電燈咧咁光嚇，現在這個電燈很亮。我哋冇聽到佢係有一啲轟烈嘅係雷聲。我們沒有聽到它的轟隆的雷聲。呢啲係無聲嘅內電。這是無聲的力量。大自然嘅奧秘亦都喺呢個安靜當中。大自然的奧秘是在穩定在安靜之中。巨大嘅力量時時就係無聲無息嘅咧，就係喺嗰度運行啦。巨大的力量是常常的無聲無息的去進行。自然界嘅奇蹟都係喺寧靜當中係醖釀着。自然界的奇蹟都是在寧靜中。宇宙嘅巨靈都係喺度無聲嘅喺度運轉。宇宙的巨人都是無聲的在運轉。但係我哋人嘅噪音，或者混亂，其實都係人嘅傑作嚟嘅。但是人的噪音或者混亂都是人的傑作。我哋處於喺呢個嘈吵嘅時代。我們處在這個嘈雜的時代。要進入耶穌嘅裏面，先能夠得到信仰上面嘅內在嘅穩定，就係平安。我們必須要進入主耶穌基督裡面，才能得享信仰的內在的穩定，就是平安。第二個係望。第二是望。盼望。盼望。嗱，喜樂咧，我哋時時都話係神嘅一種神聖嘅產物。我
我們常常說喜樂是神聖的產物，係神嘅禮物。是神的禮物。嗱，神聖嘅另外一個字眼咧，就叫做完全的、完整的。神聖的另一個字也是完整的。嗱，上帝喺基督裏邊叫我哋能夠有一個成聖嘅完全嘅生命。上帝叫我們在基督裡面，我們要有一個完全和成聖的生命。但係如果要將呢一個變成完整咧，要有一種完全嘅生命嘅話咧，係要有一種改變。如果發現如此的完整性呢，就可能要有一種完全的生命改變，就係悔改。就是悔改。佢確實嘅意義咧，就係話喺耶穌基督嘅裏面有一個嘅重生。它確實嘅意義就是說，在耶穌基督裡面有一個重生，讓我哋嘅生活有一個既定嘅方向。讓我們的生活有一個既定的方向。咁樣我哋先有希望，有喜樂。這樣我們才有希望，有喜樂。或者喜樂嘅希望。或者是喜樂嘅希望。有一個係小提琴，我哋都知道啲琴咧用咗一段時間之後咧就會爛咗，有人咧抌咗喺地下嗰度。有一把被人遺棄的琴弦的這個琴弦。呢一個琴弦咧，呢一把琴咧，就係喺某一次嘅音樂會參加完咗之後咧，演奏會嗰個提琴手咧話：爛咗啦，唔要啦。這根琴弦呢，很可能就是在某一個參加音樂會、演奏會之後，這個琴手就是說，這個琴弦壞了就不要。咁啊，亦都可能再拉唔到一個美妙嘅音樂。也可能也拉不出一個美妙的音樂。但係我哋雖然心裏邊充滿住罪惡，但是雖然我們心中充滿了罪惡，但係上主卻能夠讓我哋嘅生命去變得和諧。上主仍然使我們的生命重新變得和諧。呢個就係上主為我哋帶嚟嘅喜樂。這就是上主為我們帶來的喜樂。喺我哋破碎嘅生命當中重整。在我們破碎嘅生命中得到重整。許多人咧亦都係好似一個豎琴一樣。很多人就像一架破舊嘅豎琴一樣。呢個豎琴破舊咗，佢嘅琴弦斷落咗啦。豎琴破舊呢，就是弦線呢就殘缺不全。殘缺不全。但係如果我哋能夠讓聖靈喺我哋身上面動工，但是如果我們能夠讓聖靈在他身上動工，佢能夠讓我哋嘅靈魂再彈奏咗人生美妙嘅一種音樂。他能夠讓他的靈魂再彈奏出美妙音樂的人生。如果我哋面對住聖誕節嘅好消息，如果我們面對聖誕節嘅好消息，我哋嘅對喜樂嘅確信嗰種反應，我們對喜樂的確信的反應，係整個人嘅投入，就是整個人的投入。咁樣呢個應許係整個希望，係上帝會給予，會再一次俾翻我哋嘅。而且這個應許就是完整的希望，就是上帝能夠給予我們的喜和快樂。最後咧就係愛。最後就是愛。我哋都知道聖誕節咧嘅喜樂係在於咧係有人給予，有人接受。我們知道聖誕節的真正的喜樂就是有人給予，有人和接受。但係其實俾咧好多時候咧係開心過接受嘅。其實呢，給予是遠遠的超過咗接受。因為俾嘅人咧好多時候都諗下佢需要咩嘢禮物。我們常常就是想一想，他需要什麼禮物。喺呢一種想法咧，就捉住咗每一個人咧，尋求禮物咧係能夠給予第二個人咧，而令到佢咧係可以快樂嘅。這種想法咧，促使一個人去尋求禮物的情況，成為一個給予別人禮物的人，使他快樂。今朝早咧，我嘅孫咧，佢兩個咧喺度幾乎初二有個計唔到舞㗎啦。今天我的兩個孫子在爭吵啊。在爭吵。他們要開那個禮物。要打開禮物。咁佢嘅媽媽咧就話開最細嗰份。他媽媽說把小的那份打開。佢阿媽喺廚房。他媽媽在廚房。佢都唔理佢。他也不理他啦。
咩叫大，咩叫做細啦？什麼是小嗬，禮物？兩個人咧就喺嗰大禮物。度啊，大嗰個咧就好聰明，就叫細嗰個咧，叫個細佬咧去拆嗰份大嘅。大小的是很聰明，就叫弟弟太大的禮物。但係呢個咧，你哋會見到咧佢拆嘅時候係好開心，因為佢滿有喜樂。我們看見了他們打開禮物的時候是很開心，因為他們蠻有喜的。同樣嘅，我哋知道指引我哋去真正快樂嘅，我們知道指引我們真正快樂係同人分享快樂。是和別人分享喜樂。當我哋對聖誕嘅好消息有所反應嘅時候，當我們對聖誕的好消息有反應的時候，我哋要知道自己要付出，我們知道自己要付出，經由自己嘅愛而給予去傳揚開去。藉由我們自己的愛和給予別人傳揚出去。聖誕節促使我哋睇見呢一個分享嘅喜樂。聖誕節促使我們看見分享的喜樂，係因為上帝用嬰孩嘅樣式嚟連結住我哋。因為上帝用嬰孩的樣式來連接我們。當我哋係注目喺呢一個馬槽嘅係小耶穌，當我們注目在馬槽中的小耶穌，我哋就會見到呢個喜樂嘅標記。我們看見這個喜樂的標記，慢慢打開我哋心靈嘅意識，慢慢打開我們的心靈意識，你會發現你嘅心裏面有愛。你會發現你的心裡有愛。因為呢個小耶穌誕生嘅簡單嘅愛情故事裏邊，因為這個小耶穌誕生簡單的愛情故事裡面，你產生咗共鳴，你產生了共鳴，講明咗你有愛，說明你有愛，有愛就有喜樂，有愛就有喜樂。除咗自己快樂之外，除了自己快樂，要紀念他人，也紀念其他的人，咁就會讓你會得到真正嘅快樂。讓他們得到真正的快樂。讓我哋從聖誕節嘅好消息獲得喜樂嘅嗰種信念。讓我們從聖誕節的好消息獲得喜樂的信念。喜樂係上帝所賜俾我哋嘅禮物。喜樂是上帝賜予我們人類的禮物。呢個喜樂嘅禮物係上帝降生為人喺基督嘅裏面。這喜樂的禮物是上帝降生為人的基督裡面。佢提供俾我哋係信仰內在嘅一種穩定。他提供給我們是信仰的內在穩定。俾我哋生命上面嘅一個嘅希望。給我們生命的希望。然後將呢種愛去同人分享。然後把這種愛去與人分享。耶穌基督嚟到呢個世界上面。耶穌基督來到這個世界上。亦都賜予我哋喺佢裏邊有一個和諧共融。也都給我們賜予我們在他裡面與人有一個和諧共融。喺呢個和諧共融當中，耶穌設立咗教會喺地上。在這個和諧共融中，耶穌設立了教會。喺呢一個用教會嘅形式存喺人嘅心裏面。在一個教會嘅形式存居在人世中。基督嘅愛同埋喜樂唔再係好遠好遠嘅一種事物。基督嘅愛和喜樂不再是遙遠嘅東西。喺馬槽裏面。是在馬槽裡面。喺我哋好近嘅地方。就在我們很近嘅地方。耶穌喺聖誕嘅喜樂，亦都絕非係消費主義嘅一種喜樂。聖誕嘅喜樂也是絕非是消費主義嘅喜樂。係上主嘅恩典。是上主嘅恩典。保羅對帖撒羅尼迦嘅教會信徒咁樣講。保羅對哥帖撒羅迦教會嘅信徒說：佢話弟兄們，你們要常常喜樂。弟兄們，你們要常常喜樂。當然要包括咗姊妹啦。當然也包括姊妹啦。咁樣我哋點樣可以喜樂呢？但是我們要如何喜樂呢？保羅話：你們要不住地禱告，凡事謝恩。保羅說：你們要不住的禱告，凡事謝恩。我哋喺祈禱中去揾到基督徒嘅喜樂。我們在禱告中找到基督徒的喜樂。喺感謝上帝裏面得到嗰種喜樂。在感謝上帝當中得到喜樂。仲有聖誕節嘅喜樂係與眾同
同其他嘅喜樂係唔同嘅，还有就是圣诞节的喜乐和其他的喜乐是不一樣的，絕非係聖誕節嗰一日，絕非只是為聖誕節這一天，而係基督徒嘅一生。而是基督徒的一生。所以我時時都話今日係我生日，日日都係我生日。所以我常常說，今天是我生日，天天都是我生日。今朝早咧，我見到有一位姊妹咧，我恭喜佢生日快樂。今天我看到一位姊妹，我恭喜她生日快樂。佢話俾我聽，其實喺佢個面書啊 Facebook 嗰度咧，就已經話我個生日已經過咗啦。咁咧原來咧，佢可能填資料嘅時候唔知填錯咗，所以個個咧聖誕節咧都恭喜佢生日快樂。他告訴我說，他在 Facebook 裡面這個生日可能填錯了，所以他得到很多生日快樂的信息。俾我哋都有一個啟示。這件事告訴我們一個啟示。聖誕節係每一日都係嘅。聖誕節是每一天都是的。係寧靜安詳，始終伴隨住我哋基督徒嘅一份喜樂。那是寧靜安詳，始終伴隨着基督徒的喜樂。就算係困難嘅時刻，呢一份嘅喜樂將會成為我哋嘅平安。即使在困難的時候，這份喜樂成了我們的平安。阿門。阿門。我哋一齊嘅禱告。我們一起禱告。愛我哋嘅天父上帝。愛我們的天父上帝。我哋感謝你。我們感謝你。你因愛我哋嘅緣故。你因愛我們的緣故。甚至將你獨生子賜俾我哋。甚至將你的獨生子賜給我們。並且係已經降生喺馬槽裏面。並且已經降生在馬槽裏。你當時藉天使嘅口向牧羊人宣佈咗大喜嘅訊息。你當時藉天使的口向牧羊人宣告了大喜的信息。叫佢哋不要害怕。叫他們不要去害怕。現在亦都求你叫我哋能夠因救主降生而滿身歡喜快樂。現在也求你使我們能因救主降生而滿心的歡喜快樂。主耶穌，我哋感謝你。主耶穌，我們感謝你。因你為咗使我哋富足，因你為了使我們富足，願意成為貧窮，願意成為貧窮，為咗使我哋能夠進入天堂，為了使我們能夠進入天堂，你願意離開高天，你願意離開高天。現在求你潔淨我哋嘅心，現在求你潔淨我們的心，並住喺我哋嘅心裏面，並住在我們心裏，叫我哋能夠獲得聖誕節嘅真福樂，叫我們能夠獲得聖誕節的真福樂、真喜樂、真喜樂。願榮耀歸於你嘅聖名，願榮耀歸於你的聖名。誠心所願，誠心所願。並將請起立。願主耶穌基督嘅恩惠、上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動、聖誕嘅喜樂，常與我哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。
撒梅斯普世